گئے کبھی لالی نہیں ہوتی، میرے سرکار نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی، میرے سرکار نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی۔ اور قسم اللہ کی لوگوں میرا ایمان کہتا ہے، قسم اللہ کی لوگوں میرا ایمان کہتا ہے، نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی، نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی، نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ممبر نور پہ جلوہ عالم بعمل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا نور الہدیٰ صاحب قبلہ، خطیب ذیشان مفکر اسلام حضرت مولانا فخر حسن صاحب، دیگر حفاظ کرام، سامعین ذوی احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات، بعد نماز عشاء سے لے کر کے مسلسل آپ تمامی حضرات چلے آ رہے ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، 11:30 بج چکے ہیں اور گھڑی کی سوئی 12 تک پہنچنے والی ہے۔ تاخیر ہو گئی ہے، لیکن یہ تاخیر آج کی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، رب کی قربیت کا ذریعہ ہے۔ اسے تاخیر نہیں کہتے ہیں بلکہ زندگی کی بہت تھوڑی سی عمر ہے، یہ تھوڑا سا وقت یہ ہے۔ جو لمحات بخشش کے لیے بنائے جائیں وہ لمحات تاخیر کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ بہت کم ہوتے ہیں۔ سونا تو ہمیں روزی سوتے ہیں، ایسا موقع کہاں ملے گا ہمیں؟ روز آنا کہ جہاں فرشتوں کا مجمع ہو، رحمت کی بارش ہو، رحمت کا شامیانہ تنا ہوا ہو، اللہ کی رحمتیں خوش ہو کر کے نچھاور ہو رہی ہو، ایسے موقع کہاں ملتے؟ کبھی کبھی میسر ہوتے ہیں۔ آج یہ موقع ہمیں میسر ہوا ہے تو اسے دیر نہ سمجھیں بلکہ سمجھیں کہ بہت کم وقت ہوا اور بہت کم وقت میں ہم نے اپنے سرکار کا ذکر سماعت فرمایا۔ حضرات، میں بھی تھوڑا سا وقت لوں گا۔ حضرت علامہ مولانا فخر حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں جو بہترین خطیب بھی ہیں اور ہمارے گاؤں کے امام بھی ہیں۔ عزیزم محمد طیب سلمہ نے ایک بہت اچھی بات کہی، اللہ سلامت رکھے۔ یہ مسجد کے لائٹ کے مائک کے تمام انتظامات دیکھا کرتے ہیں اور نمازیوں کو ہر طریقے سے یہ سوچتے ہیں کہ سکون کے ساتھ لوگ نماز پڑھیں، پنکھا خراب ہو جائے تو فوراً، پانی نہ آئے تب بھی فوراً، لائٹ نہیں تو فوراً یہ انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
नेक काम को किसी न किसी बंदे के हक में रखता है, वो बंदा करता। तो अल्लाह का शुक्र उसे अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमसे ये काम लिया है। अभी भी माइक उन्होंने ठीक किया है, ये उन्हीं का ठीक किया हुआ माइक है। अल्लाह सलामत रखे और हमारे गांव के हर फर्द को अल्लाह सलामत रखे। और जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं, गांव के हों या बाहर के, अल्लाह सभी को सलामती अता फरमाए और नेक काम करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। तैयब सलामों ने पीछे से आवाज़ कुछ बच्चियों की आ रही थी हमारी, कह रहे देर हो रही, शायद कुछ ऐसी बात कर रही थी। हाफिज़ अजीज़म तैयब सलामों ने कहा कि किसी और के दरवाजे पे आज मिलाद नहीं है, बल्कि मछली गांव के इमाम के दरवाजे पर है, इसलिए देर हो जाए कोई बात नहीं। तो ठीक ही है, सही कह रहे हैं, वो देर हो जाए कोई बात नहीं है। ये घर ऐसा घर है कि जिस घर से आज ही नहीं बल्कि एक अरसे दराज तक इस मस्जिद की मदद से गाँव की मस्जिद की इमामत करते हुए चले आए हैं। नस्ल बाद नस्ली लोग चले आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें भी इनकी करेंगी। ये घर मछली गांव के इमाम का घर है, मस्जिद के खतीब का घर है और बफज़ल ताला उसी मस्जिद के इमाम के घर की एक बेटी के अक़्द के सिलसिले में महफिल मिलाद पाक का इनेकाद किया गया। मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा, बिल्कुल परेशान ना हो। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, जितनी देर तक आप बैठे नबी की मिलाद में खुश होकर के बैठे, दिल जमाई के साथ बैठे, ताकि पूरा फैज़ हमें और आपको मिले। दुरूद पाक पढ़ें तो कुछ अर्ज़ किया जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात में कह रहा था, घर बड़ा मुबारक है। एक अरसे से इस घर में मछली गांव की मस्जिद के इमाम रहे हैं, आज भी है, इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें भी रहेंगी। अल्लाह इसे सलामत रखे। और मछली गांव की हमारी बहुत सी बेटियों की शादी हुई है कि नहीं? अल्लाह उन्हें मुबारक रखे और अपने ससुराल में अल्लाह उन्हें खुश रखे, हर मसाइब, हर बला, हर परेशानी से उन्हें महफूज रखे। बेशुमार मछली गांव की बेटियों की शादियां हुई हैं और वो अपने ससुराल में बफज़ल ताला खुश रहती हैं। अल्लाह उन्हें खुश रखे, नेक रखे। लेकिन मछली गांव की आज एक ऐसी बेटी की शादी है जिस बेटी का जवाब नहीं है। बेशुमार बेटियां गई हैं, नमाजी बेटियां गई हैं, रोजेदार बेटियां गई हैं, तस्बीह व तहलील करने वाली बेटियां गई हैं, आबिदा बेटियां गई हैं, सजदा करने वाली बेटियां गई हैं। लेकिन मछली गांव की जिस बेटी का अर्थ कल होने वाला है, वो सिर्फ नमाजी बेटी नहीं, रोजेदार बेटी नहीं है, बल्कि आलिमा बेटी है। एक आलिमा का अर्थ होने वाला है और आलिम का मकाम आप जानते कितना आला है। हमारे नबी इरशाद फरमाते, ये इल्म दीन हासिल करने वाले जब अपने घर से निकलते हैं, इनका कदम बाहर निकलता है, तो वहां तक जहां तक ये पढ़ने जाते हैं, फरिश्ते अपना नूरानी पर बिछाते जाते हैं और उन परों पर ये इल्म दीन हासिल करने वाले अपना पैर रखते हुए चले जाते हैं। और इनकी शान इतना ही नहीं है, हम अपनी बेटी के लिए दुआ करते हैं, आप करते हैं, लेकिन इनका मकाम इतना आला होता है, इतना आला होता है, गलियों से गुजरे तो गलियां की चींटियां दुआएं करती हैं, समंदर से गुजरे तो समंदर